Доброе утро, давайте прочитаем сегодняшнее Писание. 오늘 본문 말씀은 요한복음 3장 27절 말씀입니다. 다 같이 합독하시겠습니다. 시작. 요한이 대답하여 이르되 만일 하늘에서 주신 바 아니면 사람이 아무것도 받을 수 없느니라. Давайте 아멘. задумаемся на секунду над теми словами, которые сказал Иоанн касаемо Иисуса Христа. 잠깐 이 말씀에 대해서 좀 생각해 보시기 바랍니다. Давайте с вами представим, если то, о чем говорит Иоанн, это касается каждого из нас. Давайте представим, что это касается каждого из нас. 이 말씀이 요한에게만이 아니라 지금 나에게, 우리 각 사람에게 어떻게 적용되고 하나님이 지금 이 말씀을 나에게 주셨다라고 생각해 И в 보십시오. связи с этим у нас может быть с вами как радость, так может быть у кого-то и разочарование. 이 말씀을 듣고 이 말씀을 읽고 어떤 사람은 기쁠 수도 있지만 어떤 사람은 실망이 될 수도 있습니다. Но есть одно решение, которое принять нужно каждому и необходимо принять каждому человеку. Если мы сами представим и поверим в то, о чем говорит Иоанн касаемо Иисуса, что в жизни человека может человек делать только то, что дано ему с неба, то, что открыто небом. 이 말씀이 요한에게만 적용되는 것이 아니라 우리 모두에게 적용되는데 이 말씀에 의하면 하늘에서 주신 것만 사람이 받을 수 있다는 То есть, 것입니다. другими словами, человек, всегда мы утверждаем и говорим о том, что человека создал Бог для своего присутствия, для того, чтобы человек находился в его присутствии. 많은 또 여러 번 들어보셨겠지만 우리가 창조된 목적, 하나님이 사람을 창조하시고 하나님과의 동행, 하나님의 임재 가운데 살아가기를 하나님은 원하십니다. Почему это имеет огромное значение для 왜 нас? 이것이 그렇게 중요합니까? Потому что, смотря на Бога и смотря на протяжении всей истории, смотря на его характер, на отношение к человеку, мы видим, что Бог всегда заботился или хотел, чтобы у человека было благо по отношению к 이 человеку. 모든 사실은 성경을 보고 우리가 하나님에 대해서 알아갈 때 하나님은 정말 사랑하는 당신의 백성들에게 복을 주기를 원하시는 하나님입니다. Поэтому для человека есть всегда стимул, и для человека всегда есть выгода в том, чтобы принять то, что Бог приготовил для человека. 여러분 그렇기 때문에 하나님이 이미 준비해 놓으신 것을 우리가 받기만 하면 됩니다. Почему? Потому что именно Бог дает нам жизнь, и Бог дает нам возможность, Бог дает нам присутствие, благодать. 생명을 주시고 은혜를 주시고 복을 주십니다. Когда нету Бога, то тогда начинается смерть, начинается потеря, 하나님이 разочарование. 없다면 죽음과 낭만과 슬픔과 괴로움뿐일 것입니다. В Библии мы можем с вами видеть разные судьбы людей, которые в своей жизни приняли то, что было от Бога, и были там, где небеса для них были открыты, там, где были открыты для них 성경에 небеса. 보면 여러 사람을 볼 수 있는데 그들의 삶의 공통점을 보면 하나님이 그들을 위해 열어놓으신 하늘문을 바라보며 그 복을 누린 사람입니다. Если сегодня мы с вами посмотрим, то сегодня для каждого из нас Бог открыл небо, Бог открыл для нас сегодня возможность. 여러분을 위해서 바로 나를 위해서 하나님이 하늘문을 열어놓으셨습니다. У Бога сегодня есть план для тебя, есть желание для тебя. 하나님이 우리를 위한 나를 위한 계획이 있으시고 주시려는 복을 다 때에 맞게 준비해 Нас 놓으셨습니다. приглашает Бог сегодня, что мы были там, где открыто небо для нас, где открыто Его 그러면 воля. 오늘 이 말씀을 통해서 하나님은 첫 번째 우리에게 내가 문을 열어놓은 너에게 복을 주기 위해 문을 열어놓은 그 하늘 문이 열려 있는 곳으로 나아오라라고 말씀하십니다. Будь там, где открыты небеса для тебя сегодня, где Бог открыл небеса для тебя. 하나님이 축복을 주시기 위해서 열어놓으신 그 하늘문, 그 열려 있는 하늘문이 있는 곳으로 우리가 가야 합니다. Мы можем с вами вспомнить в истории Библии Иосифа, которому Бог открыл свое видение, открыл свои небеса, открыл свою 여러분 잘 волю. 아시는 요셉을 한번 보기를 Он 원합니다. получил призвание от 요셉은 Бога. 꿈을 통해서 자신의 삶에 분명한 비전을 받았습니다. Недавно один человек в разговоре, у меня был один звонок, и с одним человеком, проповедуя ему, он задал мне вопрос, он сказал: я не понимаю, очень странно, почему ученые подсчитали, что расстояние, чтобы Иосифу посетить отца, это было не таким большим расстоянием, чтобы Иосиф пошел к своему отцу и сказал: отец, я жив, со мной все в порядке, со мной все хорошо. 제가 얼마 전에 어떤 사람과 통화를 하면서 전도할 일이 있어서 이제 통화를 하면서 전도를 했는데 그 사람이 갑자기 한 가지를 저에게 물었습니다. 요셉이 그렇게 이제 하나님으로부터 비전을 받았는데 형제들한테 미움을 받아서 팔려갔잖아요. 그래서 팔려가서 가진 고생 끝에 그
이집트에서 두 번째 자리에 오른단 말이에요. 국무총리의 자리에 오르는데 왜 요셉이 자신을 그렇게 사랑했던 아버지 야곱에게 곧바로 가지 않고 그 7년 풍년이 들고 이제 그 다음에 흉년이 시작해서 한 2년 지나서 그때도 요셉이 간 게 아니죠. 형제들이 곡식을 사러 와서 그 상황 가운데 아버지 야곱을 만나게 됩니다. 왜 이렇게 요셉이 왜 이렇게 했어요? 라고 Ему 물었습니다. казалось, он все время говорил, это несправедливо, это неправильно, так 근데 не может 이분은 быть. 전도할 때마다 계속 그런 성경의 이야기들을 하면서 아 이거는 너무 Очень странно. 진짜 옳지가 않은 것 같아요. 아 이거는 정말 공평하지가 않아요. 이렇게 하는 건 나빠요. 그러면서 막 그 본인이 성경도 많이 알고 그리고 그 성경의 내용 중에 무엇이 정말 이게 맞지 않는 내용인지를 계속 얘기했습니다. Я ему сказал очень простую вещь. Вся проблема в том, что ты слишком плотским мышлением думаешь, ты слишком думаешь как человек, ты не понимаешь Бога, ты не знаешь, 그래서 почему 제가 Бог или 그랬습니다. почему Иосиф так делал. 당신은 하나님을 알지 못하는군요. Поэтому ты так думаешь. 하나님이 영이시고 하나님이 어떤 하나님이신지를 알지 못하면 우리는 그냥 인간의 머리로 사람의 생각으로만 말씀을 이해하려고 하면 하나님을 알 수도 없고 이해할 수도 없습니다. 라고 얘기했습니다. Я ему сказал, это как раз подтверждает нам особенную веру Иосифа. Это подтверждает нам веру в то, 정말 что 당신이 Бог 말씀하신 открыл ему. 것처럼 이 부분을 통해 요셉의 이야기를 통해 우리는 요셉이 정말 하나님을 잘 알았고 하나님의 복을 받는 자리에 있었구나 라는 걸 잘 알 수 Иосиф 있습니다. всегда 라고 помнил о 얘기했습니다. том, что было дано ему свыше, дано от Бога, то видение, которое Бог дал 여러분 ему, там, где 요셉은 Бог открыл для него 하늘에서 небеса, 내려온 그 비전을 다 품었죠. что 마음에 все 품었고 придут поклоняться. 하늘에 별들이 자기한테 절한다, 곡식단을 묶었는데 자기 단은 서 있고 나머지 단은 절한다 이렇게 얘기를 하죠. Поэтому 그것을 받아들였고 그것이 이루어지는 과정에 있어서 이해되지 않았지만 하나님이 하시는 방법에 따라 И 움직였습니다. поэтому он ждал, когда именно Бог сделает то, что Бог обещал, и то, что Бог показал ему. Он ожидал именно, что 그의 Бог 인생의 исполнит свою волю. 그 여러 가지 환난, 고난을 통해 또 그리고 어떻게 하루아침에 하나님이 이 요셉을 그 지하 감옥에서 재상의 자리에 앉히시는 하나님을 보면서 하나님의 때에 하나님이 하나님의 방법대로 이루시겠구나 하고 자기가 섣불리 먼저 움직이려 하지 않았습니다. Читаем с вами Римлянам 12 глава. 로마서 12장 2절 말씀 다 같이 시작. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. Что делал, если смотреть на Иосифа, что делал Иосиф на протяжении всей своей жизни, находясь в тюрьме, находясь в испытаниях, находясь в каких-то трудностях. 요셉의 그 여러 가지 환난을 당하는 이야기, 요셉이 어떻게 그 환난 가운데 행동했고 어떻게 그가 그 하나님의 계획하신 그 자리에 올라갈 수 있었고 그런 것을 우리가 말씀을 통해서 다 볼 수 있습니다. Этот человек посвятил себя тому, чтобы изучать, познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и 그런 그 совершенная. 시간 모든 동안에 요셉이 분명히 안 것은 하나님의 뜻이 있고 분명히 비전을 주신 하나님의 뜻과 계획이 있고 그 뜻과 계획은 선하시다라는 것을 요셉은 분명히 믿었습니다. Часто мы исполняем чью-то волю. Когда мы рождаемся, на родители говорят, тебе нужно делать это, 여러분 и это. 자녀가 태어나서 부모 밑에서 양육을 받으면서 부모의 말씀에 이제 순종을 하는 시간이 있죠. 100% 못하더라도 어렸을 때는 엄마 아빠가 하는 말씀을 따라하고 크면서도 учителя говорят, ты должен делать это, 또 или 그것에 делать то. 순종하려 하고 학교에 가서는 선생님한테 선생님 말을 들어야 한다는 것을 배우고 사회에 나가서는 상사의 말을 들어야 한다는 것을 배웁니다. И мы часто встречаемся, что кто-то нам говорит, что нам делать, куда направлять нашу волю. Нам говорят, ты должен делать то или другое. 그래서 사실 인간은 태어나서 계속 살아가는 동안 누군가에 의해서 내가 무엇을 해야 하고 나의 의무가 무엇이고 내가 어디로 가야 하는지를 계속 지시해 줍니다. Внутри семьи, в браке, в отношениях также очень часто нам говорят, ты должен делать это, мы ожидаем от тебя 관계도 этого. 마찬가지예요. У тебя 관계 ответственность, 가운데 обязанность. 모든 관계 가운데 너의 의무는 무엇이고 너는 이거는 꼭 해야 되고 이런 거 왜 하지 않느냐 하는 그런 관계 가운데 살아갑니다. И вопрос, что есть для человека благо? Где есть благая воля для человека? В чем есть 그러면 благая воля для человека? 하늘에서 주신 것들, 그럼 하나님이 주시는 복,
이 복이 무엇입니까? Вы попробовали, возможно, удовлетворить человека, который есть в вашей жизни, сделать все для него, человека, которого вы любите, или человек рядом с вами. Вы сделали все возможное, чтобы дать ему благо. Но не так хорошо получилось, как вы 여러분 ожидали. 그 인생을 사시면서 여러분이 정말 사랑하는 어떤 사람이 있으셨죠? 그게 부모님이든 자녀든 친구든 배우자든 그래서 그 사람을 위해서 내가 할 수 있는 최선을 다해서 그 사람이 좋아할 만한 것을 막 열심히 다 했어요. 최선을 다해서 정말 나를 돌보지 않고 막 다 했는데 시간이 지나고 Но вы не 나니까 чувствуете благо. Вы не испытываете благо. 그 사람이 내가 정말 복 받았다. 저런 뭐 부모가 옆에 있어서 저런 친구가 옆에 있어서 저런 배우자가 옆에 있어서 이렇게 되지 않는 경우를 경험하셨을 А есть, 것입니다. когда мы чувствуем благо, когда мы испытываем удовлетворение, но есть моменты, когда чаще мы испытываем разочарование, неудовлетворение, 우리가 конфликты, 생각하는 несогласие. 각자에게 서로 좋겠다. 저 사람한테 이렇게 해주면 좋아하겠지. 난 이렇게 해주고 싶어. 하면서 했던 것들이 오히려 상대방이 그것을 선하게 좋다. 그 복이라는 것은 선한 것이거든요. 내가 저 사람이 나한테 정말 저 사람 나한테 복덩어리야. 나한테 이렇게 선한 일을 해주네 라기보다는 비난하고 나를 왜 이렇게 조종하려고 하지? 왜 자꾸 나한테 그렇게 간섭하지? 하는 말들을 서로에게 더 많이 듣고 말하게 И 됩니다. потом часто мы пытаемся помочь человеку удовлетворить его желание, чтобы получить 그리고 взамен 사람의 радость, 마음은 любовь. 사랑하면 굉장히 뭔가를 해주고 싶고 그 가운데 자기도 모르게 그 사람이 내가 잘해주는 것을 알고 내 그 영역 안에 좀 있었으면 좋겠다 하는 생각이 듭니다. Друзья, но есть воля Божья, есть воля 그래서 Божья. 우리가 하나님의 복을 말할 때는 조금 약간 그렇게 느껴. 부모님의 그 간섭, 이런 잔소리 비슷하게 하나님도 하시면서 나에게 복을 주실 거라 생각하지만 하나님의 말씀하시는 하늘에서 주시는 그 복은 완전히 다른 것입니다. Когда Иосиф шел на протяжении своей жизни, Бог открывал ему свою волю на каждом этапе его жизни. Бог 여러분 открывал ему 요셉의 волю. 인생을 보십시오. 사랑받는 그 12아들 중에 11번째 아들로 아버지가 그 아들들 중에 제일 사랑하는 아들로 태어났고 그다음 형제들의 미움을 받다가 노예로 팔려가서 또 그 주인 마님에 의해서 누명을 쓰고 감옥까지 갇히는 그리고 재상이 되고 이런 모든 순간 가운데 하나님이 재상 될 때까지 그냥 내팽겨 두신 것이 아닙니다. Никто никогда не 각 был 그 요셉의 삶의 단계에서 하나님이 분명히 요셉에게 부어주신 복이 있습니다. Иосиф никогда не видел блага от человека. Большую часть своей жизни 요셉은 그래서 자신의 인생 가운데 분명히 무엇을 보냐면 어떤 사람이 자기에게 잘해줘서 내 인생이 이렇게 폈구나라는 것이 아니고 사실은 아버지의 그 지나친 사랑으로 인해서 요셉이 어려움에 더 빠지게 됐잖아요. 그런 것처럼 요셉은 그 모든 상황 가운데 하나님이 나에게 하늘문을 여시고 부으시는 복이 있다는 것을 분명히 깨닫게 되었습니다. Друзья, сегодня мы должны с вами сделать тот же самый урок. На всяком месте, в каждое время, сегодня Бог открывает для тебя возможности, Бог 여러분, открывает свою 우리에게 волю. 여러분에게 나에게 분명히 하나님이 하늘문을 여시고 지금도 부으시는 복이 있습니다. Сегодня Бог через тебя в твоей жизни желает дать тебе ответы, направить тебя дальше, чтобы через тебя 하나님은 происходили 바로 чудеса. 사랑하는 자신의 백성들을 우리를 하나님의 선하신 계획 가운데 인도하시고 그 복 가운데 계속 살아가기를 원하시며 그 하나님이 열어놓으신 그 하늘 문을 바라보며 그곳에서 하나님과 함께하기를 원하십니다. И следующий момент, который я хотел сказать, для того, чтобы нам с вами понимать то, что Бог открыл для нас, то, что Бог для нас приготовил, то, что есть на небе. 그렇다면 하나님은 분명히 우리 각자에게 필요한 우리 각자의 삶의 단계에 필요한 그 하늘 문을 열고 부으시는 복이 있거든요. 그러면 그 문이 열린 곳에 가서 한국말에 그게 있죠. 감나무 밑에 가서 감 떨어지기를 막 입을 벌리고 언제 떨어지려나 하고 가만히 그럼 서 있어야 합니까? 아닙니다. 두 번째는 그 복을 받기 위해서 우리가 반드시 성장해야 돼요. 그냥 입을 벌리고 있는 것이 아니라 하나님의 복을 받을 만한 그런 성장으로 하나님은 인도하십니다. Каждый человек, Бог желает, чтобы мы могли духовно расти, чтобы принять и осознать то благо, которое есть в Боге, те дары, которые Бог 그것이 имеет. 요셉의 인생이 분명히 보여줬던 것처럼 우리 각자의 인생 가운데도 하나님은 그 단계를 통해서 우리가 하나님의 복을 받아 누릴 만한 그러한 영적인 성장을 한 자로 세우십니다. Когда мы оказываемся сами в церкви, необходимо каждому человеку духовно расти. 여러분, 그래서 교회 안에서 함께 그리스도의 지체로 예수 그리스도의 지체로 생활할 때 반드시 영적인 성장을
해 나가야 Я 합니다. хочу, чтобы вы поняли одну вещь. Духовный рост не для того, чтобы у нас просто было количество людей или чтобы вы стали человеком 그 системы, 영적인 церковной 성장이 системы. 꼭 수적인 성장과 일치하지 Я 않습니다. вижу цель не в том, чтобы человека сделать церковным человеком. Суть в том, чтобы 영적인 человек духовно 성장은 мог вырасти. 교회를 다니는 교인이 되는 것이 아니고 Духовная 정말 зрелость. 하나님 나라에서 영적인 것을 볼 수 있는 영적인 눈이 이해력이 생기는 것입니다. Это чтобы у человека был, он понимал характер Бога. Какой 그 Бог 말은 характер? 무엇입니까? 아, 영적인 사람이 됐어요. 영적인 눈이 열렸습니다. Характер Бога. 그것은 무엇이냐면 Что Богу нравится. 하나님이 정말 하나님의 성품이 이러시구나. 그냥 하나님은 그냥 무슨 원리 원칙주의자로 뭐 우리가 뭐 잘못하면 땡 하면서 벌 주시고 좀 잘하면 그래 이거 하나 받아 먹어라 하면서 던져 주시는 그런 하나님이 아니라 하나님이 어떤 성품이 있으시고 아 하나님은 이런 분이시구나라는 것을 알아가는 Почему 것입니다. я об этом говорю? Потому что иногда человек, приходя в церковь, может думать, а меня заставляют участвовать в чем-то, потому что им это надо, они хотят сделать свою организацию. 왜냐하면 쉽게 말하면 교회 안에서 우리가 함께 지체로서 생활할 때 각자 또 담당해야 되는 것이 있고 섬김이 있는데 만약에 이제 리더나 목사님이 와서 말씀드렸다고 생각해 보세요. 아우 권사님, 집사님, 아유 형제님, 요번에 이런 것 좀 맡아주실 수 있으세요? 그러면 대부분 사람은 이렇게 생각해요. 아 이게 교회에 필요한 거지. 아 이거 목사님한테 이게 필요한가 봐. 아 이거 우리 교회 시스템에서 이거 꼭 해야 되나 보지? 아 그래서 교회 가면 이거 해라 저거 해라 그냥 힘들어 죽겠는데 또 교회 가서도 뭘 해야 되네. 그것이 마치 나에게는 아무 유익이 되지 않고 뭐 교회나 무슨 누군가에게 필요한 것이라고 생각하는데 그렇지 않습니다. 여러분 저희 교회 안에서 우리가 함께 세워져 그리스도 안에서 세워져 간다는 것은 바로 하나님의 그 복을 받아 누릴 그런 영적인 성장을 계속 이루도록 서로를 돕고 섬기는 것입니다. 여러분 영적인 성장 없이는요 하나님이 열어놓으신 복 문도 보이지 않고 그 복도 깨닫지 못하고 결국은 정말 그 모든 사람이 야 저 사람은 진짜 하나님께 복 받은 사람이구나 라는 그 간증거리를 이루어낼 수도 없습니다. 왜냐하면 영적인 성장을 하다 보면요 고통도 있습니다. 요셉의 그 삶을 보십시오. 분명히 그가 무슨 특별한 죄를 져서가 아니라 주변 사람들에게 이유 없는 미움을 받아서 비전을 품었다는 거 하나만으로 미움을 받아서 계속 그러한 상황에 빠지는데 영적 성장을 이루기 위해서는 우리가 고통을 당하고 뭔가 잘라내야 되는 시간도 있고 너무 사랑하는 사람 곁에서 멀어져야 되는 경우도 있고 여러 가지 상황에 부딪히게 됩니다. 여러분 하나님이 정말 사랑하시는 자 다윗 왕을 보십시오. 다윗 왕이 기름 부음 받고 어떻게 됐습니까? 왕이 계속 죽이려고 해서 오랜 10년이 넘게 계속 왕을 피해서 돌아다니고 너무 괴로운 시간을 보냅니다. 그 시간 가운데 하나님은 다윗을 벌하신 것입니까? 아닙니다. 다윗이 정말 하나님의 복을 받아 누릴 만한 그러한 영적 성장을 이루는 그 시간을 하나님은 허락하신 것입니다. 그 시간 가운데 다윗이 많은 시편을 기록한 다윗이 무엇을 고백합니까? 하나님을 의지하며 사는 법. 하나님을 정말 모든 어떤 상황이든 좋은 상황이든 슬픈 상황이든 뭐 너무 기쁜 상황이든 괴로운 상황이든 모든 상황 가운데 하나님을 의지하며 사는 자의 삶이 어떤 것인지 내가 하나님을 의지한다는 것이 무엇인지를 분명히 깨닫게 되었습니다. 우리 모두가 많은 하나님의 백성들이 하나님 앞에 나서 하나님 복 주십시오 하는데 그것을 받아 누리지 못하고 굉장히 힘든 시간을 보내는 경우가 많이 있습니다. 왜냐하면 그 하나님은 영이시라고 했는데 그 하나님이 일하시는 방식, 하나님의 성품, 하나님이 어떻게 하늘의 문을 여시고 나에게 복을 부으시는지 그것을 깨닫지 못하면 계속 괴롭기만 하고 요셉과 같은 그 하나님의 선택은 받았지만 계속
노예살이 하다가 감옥에 빠진 것 같고 그러다 다시 노예살이 하다가 다시 감옥 이 어떻게 나는 저쪽으로 안 가고 계속 여기서만 그것을 하나님이 나는 요셉같이 대단하지가 않은가 보다 그것이 아니고 내가 하나님을 알고 성장하려고 하는 그것에 대해서 너무 무지하기 때문입니다. Прочитаем с вами местописание. Коринфянам 2 глава, 고린도전서 12-13. 2장 12, 13, 14절 한 절씩 교독하시겠습니다. 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하심이라. 다 같이 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보이며 또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라. Так 아멘. как мы можем понимать, что же Бог приготовил для нас, что Бог к чему призвал и что нам 나를 открыл с 위해서 неба. 하나님이 정말 하늘 문을 여시고 준비해 놓으신 것이 무엇일까? 나는 그것을 꼭 받아 누리고 맛보고 싶다. 라는 갈망이 우리 안에 있습니다. Мы следим сами, что мы получили Дух от Бога. В 12 стихе говорится, 그런데 이 고린도전서 말씀처럼 그것을 받아 누리기 위해서는 세상의 영을 받아가지고는 이해도 못하고 받지도 못해요. 그 그릇이 진짜 그 만약에 뭐 한국에 그 여러 가지 뭐 그 전래동화가 많잖아요. 진짜 복이 떨어졌는데 그 그릇이 그 복을 받을 만한 그릇이 못 되면 그냥 미끄러져 나가는 것처럼 그냥 지나가 버립니다. 그래서 하나님은 우리가 영적인 하나님의 성령을 받아 чтобы нам понять. 우리의 이해가 우리의 사고력이 우리의 눈이 영적인 눈이 띄어져서 그것이 보이고 이해가 되고 하나님이 지금 이렇게 일하고 계시는구나. 남들이 볼 때 아이고 당신 인생이 뭐가 달라 더 나빠진 것 같은데 하지만 아닙니다. 요셉의 인생을 보면 사실은 더 나빠졌잖아요. 팔려가고 노예되고 그래가지고 저렇게 참고 견디다 보면은 하나님이 언제가 세우겠지 그랬더니 결국에 감옥에 갇히고 그러한 인생을 살아가지만 그 요셉은 그리고 하나님의 백성은 분명히 압니다. 내가 지금 열린 하늘문에서 받는 복이 이것이다 라는 것을 분명히 압니다. Рост невозможен без Духа Божьего. Духовный рост невозможен без Духа 여러분 Божьего. 영적인 성장을 우리 스스로 육적인 인간이 해낼 수 있습니까? 내가 열심히 기도하면 영적인 성령 없이는 성령님의 은혜 없이는 어떤 사람도 영적인 성장을 이룰 수 없습니다. Когда я строю отношения с Духом Святым, когда мы общаемся с Духом Святым, 성령님과의 교제 가운데 성령님의 인도하신 가운데 принимаем Его волю. 성령님의 그 뜻하심과 성령님의 계획과 성령님의 말씀을 따라 내가 어떻게 살아가야 하는지 그 방향성을 가지고 주님과 함께 나아가지 않는다면 영적인 성장은 이루어지지 В 않습니다. 13 стихе апостол говорит одну интересную вещь Коринфской церкви. Он говорит о том, что мы говорим не словами человеческой мудрости, но словами, которым нас научил Дух. О чем он говорит? Нас научил Дух. Мы говорим о 이 том, что нас 13절에 научил Дух. 보면 사도 바울이 고린도 교회에 하는 말 중에 사람의 지혜가 가르친 말로 아니하고 오직 성령께서 가르친 것으로 하니 영적인 일은 영적인 것으로 분별. 우리가 누구한테 배워야 되냐면요. 어떤 드라마에서 어떤 훌륭한 옛날에 뭐 어떤 사람이 이런 말을 했다더라. 이것이 아니고 바로 성령한테서 배워야 한다는 거예요. 그러면 물어야 된다는 거예요. 주님, 저는 이거 잘한 것 같은데. 예를 들면 뭐 관계 가운데든 어떤 갈등에서 제가 잘한 것 같은데 성령님은 어떻게 생각하세요? 라고 묻는 것이 배우는 자의 자세겠죠. Здесь очень важный секрет, друзья. Для многих из вас это может быть выходом из спасения в вашей жизни. Есть определенный секрет. В чем он заключается? 정말 여기에 작은 비밀이 하나 있습니다. Это значит, что нужно признать, что я не в состоянии, то есть я ограничен, я лимитирован. 하나님의 복을 받을 만한 자로 영적으로 성장해 나가는 것은 성령과 함께 한다는 건데 그것의 정말 기본이 되는 것이 무엇이냐면 나는 인간이다. 그 말은 무엇이에요? 인간은 자신의 이해력의 한계를 받아요. 그리고 내 뭐 도덕적인 판단, 내가 생각할 때 옳고 그름이 각자가 있잖아요. 그것에 자꾸 제한을 받아요. 스스로 내가. 내 생각이 저건 아닌 것 같은데 자꾸 그런 마음이 그냥 저절로 들잖아요. 그리고 저 사람이 저렇게 나한테 말하는 거는 저건 나쁜 뜻 같은데 저거는 나한테 나쁘게 하는 것 같은데 그런데 성령님 앞에 주님 저는 그냥 한낱 사람입니다. 그 말은 뭐예요? 저는
아무것도 모르니까 성령님이 영적인 것을 가르쳐 주세요. 영적인 것을 가르쳐 주십시오. 제가 오늘 어떻게 살아가야 될지, 오늘 부모님에게, 자녀에게, 배우자에게, 친구에게, 뭐 회사에서 어떻게 얘기하고 어떤 비전을 갖고 내가 어떤 사람으로 어떤 인생을 살아가야 할지 제발 저 좀 가르쳐 주세요라고 물어야 합니다. 그래서 우리가 기도하고 큐티하고 말씀을 볼 때 여러분 큐티를 한다는 것은 쉽게 말하면 무엇입니까? 한국은 큐티책도 여러 종류가 많잖아요. 그걸 사서 뭐 9월 6일 월요일 뭐 거기 있잖아요. 기도문도 있고 오늘 읽어야 될 부분도 있고 다 읽고 거기서 뭐 결단 어떤 큐티책 결단도 써 있어요. 그래서 오늘 이거 결단합니다. 그리고 마치는 기도하면 큐티를 한 것입니까? Но в том, чтобы сейчас спросить, Господь, что в этом есть дарованное, в этой ситуации есть какой-то дар, который ты хочешь дать мне, есть что-то, ты хочешь подарить мне в этой ситуации, в этом испытании. 주님, 저의 오늘의 삶 가운데 저는 이런 걱정이 있고 두려움이 있고 불안이 있고 해결해야 하는 것들이 있고 이러한 소원이 있습니다. 주님, 주님이 말씀하신 그 하늘문을 열고 저에게 부어주시려는 그 하늘로부터 오는 복, 그 영적인 것들을 받아 누리기를 원하는데 그것을 위해서 제가 오늘 무엇을 어떻게 뭐 다르게 생각을 하든 다르게 뭐 말을 해야 하든 아니면 아무것도 하지 말라 그러시든 뭐 그냥 조용히 집에 가만히 앉아 있어라 그러시든 주님 성령님 제발 저 좀 가르쳐 주십시오. 안 가르쳐 주시면요 저는 그냥 사람으로 살 수밖에 없어요. 왜냐하면 우리 각자가 내가 특별히 나쁜 사람이라서 아니라 그냥 사람으로 태어났잖아요. 우리가 성령으로 태어난 게 아니라 사람으로 태어나서 사람으로 살 수밖에 없으니까 성령님 제발 오늘 제가 깨달아 알게 해주세요. 제가 너무 귀가 어둡고 눈이 가려워서 못 깨달는다면 여러분 어떤 사람을 보내시든 하다못해 어떤 분은 노래를 듣다가 영화를 보다가 뭐 드라마를 보다가 하나님이 이렇게 사랑하시는구나 이러고있구나 라고 깨닫게 하시는 것처럼 저의 모든 감각을 통해서 사고를 통해서 성령님 역사해 주십시오 라고 간절히 구해야 합니다. 그래서 큐티는 사실은 한마디로 말한다면 말씀을 읽고 성령의 임재를, 성령의 가르침을 기다리는 시간입니다. 여러분 제자 훈련하고 1대1로 양육한다는 것은 사람의 지혜, 내가 이렇게 살아봤는데 내가 이렇게 해봤더니 잘 되더라. 당신도 그렇게 해보십시오 라는 것이 제자 훈련이 아니고 성령으로부터 내가 가르침을 받은 것으로 그 사람에게 전하는 것이에요. 그렇기 때문에 성령님 저를 안 가르쳐 주시면 저는 양육도 못합니다. 뭐 배운 게 있어야지 가르치죠. 저는 가르치라 그러면 제 사람의 지혜밖에 없어요. 제 연륜밖에 없습니다. 그러니까 분명히 가르쳐 주십시오 할 때 성령님은 역사하시고 가르치십니다. 그리고 소그룹으로 모일 때도 성령님 지금 함께하여 주셔서 정말 우리 관계 가운데 하늘의 문이 열리고 복이 부어지는 모임이구나. 저들이 성령을 기대하고 성령의 가르침을 고대하고 성령에게 순종하는 하나님 말씀에 순종하는 자들의 모임이구나 라는 것이 드러나게 해주십시오라고 기도해야 합니다. 하나님은 우리 모두가 한 사람 한 사람이 정말 열매를 많이 맺는 30배, 60배, 100배라고 그러죠. 하나님은 그럼 난 30 아닙니다. 모두가 100배의 열매를 맺기를 원하십니다. 우리 모두가 사람은 크리스찬이 아닌 사람도 형통한 삶, 성공한 삶을 원합니다. 하나님은 사랑하는 하나님의 백성들이 정말 100배의 열매를 풍성히 맺는 형통한 삶을 이 땅에서 살아가기를 원하십니다. 오늘 이 예배 자리에 나온 여러분들에게 하나님이 반드시 하늘문을 여시고 비전을 주시고 그 선하고 온전한 계획과 뜻 가운데로 인도하십니다. 그래서 내가 그 주님이 준비하신 그 하나님은 정말 큰 걸 주기를 원하시거든요. 그것을 받아 누릴 수 있는 그 그릇이 되도록 우리를 계속 영적으로 성장하게 하고 계십니다. 갈라디아서 5장 22, 23절 다 같이 시작. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니
이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. 아멘. Я не знаю, когда мы с вами сможем наконец-то сдаться и перестать искать любовь, радость и мир где-то вне Бога. 여러분 Перестанем искать 언제 вне Бога. 우리가 정말 온전히 누군가에게서 세상에서 어떤 곳에서 사랑과 희락과 화평, 오래 참 자비, 양성, 충성, 온유, 절제를 찾는 것을 온전히 멈출 수 Мы 있을까요? все хотим это. 저도 이것이 정말 고민이 됩니다. 그러나 Мы все хотим. 사람은 이것을 원해요. 인생에 살면서 사람들이 정말 사람의 가장 필요한 것이 바로 이 9가지입니다. Жена хочет, чтобы муж любил ее, муж хочет, чтобы жена любила ее. 여러분 дети 그 хотят, 사랑하는 чтобы 남녀가 родители 서로 любили меня. 서로가 정말 배신하지 않고 신실함을 갖고 사랑해 주길 원하고 자녀들도 화평한 가정에서 오래 참는 부모 밑에서 사랑받고 행복하게 살기를 원하고 모든 사람이 이것을 Мы 원합니다. хотим приходить домой, хотим, чтобы дома была радость. Мы хотим, чтобы в нашем 아, доме 그리고 была радость. 나는 우리 가정이 내가 집에 갈 때 우리 집에 가면 정말 우리 집은 당신의 가정은 어떤 가족은 어떻습니까? 그럼 기쁨. 저는 거기 가면 기쁨이 Мы 있어요. могли вместе 정말 참 смеяться, 기쁨. радоваться. 집에 가면요 아무리 힘들고 막 속상해서 집에 가서 막 뭐 형제나 아니면 부모님과 아니면 자녀와 얘기하다 보면 웃음이 나와요. 그래서 저희 가족은 모이면 웃음이 끝이지 않아요. 한 가정을 다 원합니다. 그리고 Чтобы у нас был мир. 집에 가면 그리고 회사에 가면 어느 관계 내가 속한 곳에 가면 평화가 있었으면 좋겠습니다. 항상 싸우고 소리 지르고 막 서로 막 질책하고 서로 욕하고 그런 관계를 원하는 사람은 아무도 없습니다. Но что удивительно, интересно, именно Бог, Дух Святой помогает, чтобы мы имели этот плод в нашей жизни. 그런데 이것은 성령의 열매. 성령님만이 우리의 삶 가운데 열매 맺히게 하실 수 있고 이것을 성령님이 하나님이 우리보다 더 간절히 원하고 계십니다. И поэтому можно с вами противиться, как в 14 стихе написано, плотской человек не принимает. 그런데 고린도전서 이 사도 바울의 말처럼 14절에 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니야. 하나님이요 복을 주고 싶어도 육에 속해서 계속 육적으로 생각하고 세상적으로 생각하고 내가 세상적으로 행동하고 Это непрактично, не 그렇게 поможет мне. 이건 안 Мне 되죠. нужны 하나님 деньги, 이렇게 하면요. работа, 제가 друзья. 얼마 전에 저도 어떤 분과 통화를 했는데 그분이 그러더라고. 내가 너무 교회 다녀가지고 이제 착하게 하니까 사람들이 나를 우습게 보는 것 같아. 그래가지고 나한테 그렇게 하는 것 같아요. 그래서 저는 그렇게 하기 싫어요. 라는 얘기를 제가 들으면서 아직은 육에 속한 부분이 많구나. 그래서 우리가 육에 속한 부분이 많으면 많을수록 하나님은 복을 너무 주고 싶은데 우리가 성장을 계속 하려고 하지 않고 저는 그냥 이 정도에서 스탑하면 안 될까요? 해버리게 됩니다. Поэтому, друзья, в нашей жизни есть огромное благословение. Бог сегодня открыл для нас небо. 오늘 и дал 우리가 Святого Духа. 예수 그리스도를 통해 정말 우리에게 부어주신 성령님이 살아계셔서 우리 안에서 이 열매를 맺도록 성령의 열매를 맺도록 오늘도 역사하시고 계속 성장하게 하십니다. Поэтому, если вы хотите изменений, вам необходимо 여러분 삶이 следовать 정말 Духу Святому, 하늘의 문이 열린 것처럼 복이 부어지기를 за 원하신다면 Его волю. 여러분이 지금 느끼시고 판단하시는 이게 슬픈 일이야 이건 나쁜 일이야 라는 것을 다시 성령님께 묻고 혹시 요셉과 같이 나를 지금 성장하게 하시기 위해서 이 일 가운데 이 일들을 허락하셨나? 하나님 제가 이 일 가운데 정말 주님의 그 하늘의 복을 넘치게 받을 그 그릇으로 변화하고 성장하게 해주십시오라고 간절히 구하는 저희 글로벌 승리교회 교인들이 되시기를 Я благословляю вас, 축복드립니다. чтобы через вашу жизнь всегда открывались небеса. 그래서 여러분의 삶 가운데 여러분의 각 가정 가운데 하나님의 그 크신 복이 부어지고 성령의 역사와 열매가 풍성해서 모든 세상 사람들이 저분들은 저 가정은 하나님이 복 주시는 가정이구나 라고 칭송받는 여러분과 여러분의 가정이 되시기를 예수님의 이름으로 축복드립니다. 기도하시겠습니다. Господь, сегодня мы приходим к 주님 Тебе. 감사드립니다. 오늘 주님의 날에 주님 전에 나올 수 있게 인도하여 주셔서 감사합니다. Помоги сегодня каждому человеку принять Твою волю. 주님 오늘 예배 자리에 나온 사랑하는 주님의 백성들이 주님의 계획을 사모하게 하여 주시옵소서. Помоги нам испытать и начать жить по Твоей воле, Господь. по Твоему 하나님의 плану. 뜻대로 하나님의 계획대로 사는 그 복을 맛보아 알게 하여 주십시오. Господь, на предстоящей неделе благослови, чтобы мы познали, Господь, и увидели Твою благую 이 волю, 새로 시작되는 한 주에도 Твое благо. 하나님의 선하신 뜻과 계획이 나의 삶 가운데 어떻게 이루어지고 있는지를
볼 수 있게 하여 주시옵소서. Благослови, Господь, чтобы, живя по Твоей воле, мы увидели, как Ты преобразуешь нашу жизнь, чтобы мы увидели 그래서 чудеса, которые делаешь Ты. 주님은 주님의 능력과 기적으로 역사하고 계신 것을 고백하게 하여 Помоги 주시옵소서. каждому испытать и увидеть как быстрый результат, который именно делаешь Ты, когда мы доверяем Тебе то, как делаешь это Ты. 주님만을 신뢰함으로 느린 것 같지만 주님은 반드시 그 일을 끝까지 이루실 것임을 믿게 하여 Господь, 주시옵소서. сегодня в это время я молю Тебя, благослови каждого человека, чтобы они могли расти духовно, проходя 주여 오늘 испытания. 예배 자리에 나온 한 사람 한 사람과 그 가정이 영적인 성장을 멈추지 않고 주님 원하시는 그 자리까지 올라갈 수 있게 하여 주시옵소서. Помоги им увидеть то, что Ты приготовил и подарил им сегодня, Господь, то, что Ты открыл для них, 오늘, Ты даешь им сейчас. 그리고 오늘도 우리 각자에게 우리 각 가정에 보시는 그 열린 문으로 부어주고 계시는 하늘의 복을 깨달아 알고 주님 앞에 감사와 찬양을 드리는 각 가정이 되게 하여 Господь, молим 주시옵소서. Тебя сегодня за каждого служителя, за каждого 주여 человека, посвящающего свою 주님의 жизнь 교회를 служению. 섬기는 리더들과 그 가정과 성도들을 기억하여 주시옵소서. Пресвятой, дай им особую мудрость, которая приходит от 성령님 Тебя. 성령의 지혜로 저희들을 дай им 채워 силу, Господь, 주시옵고 помазание. 성령의 능력으로 저희들을 강건케 세워 주시옵소서. Благослови, чтобы ученичество Твое, Господь, умножалось, 주여 увеличивалось. 저희들이 섬기며 주님의 제자로 서서 또한 주님의 제자들을 키워낼 수 있게 하여 주시옵소서. Господь, сегодня мы благодарим Тебя, Дух Святой, то, что сейчас Ты формируешь нас. 성령님 저희들을 자라게 하시고 또한 열매를 맺는 삶 가운데로 인도하고 계심을 감사드립니다. Господь, если сегодня что-то мешает нашей жизни, 오늘도 плодам, 그 помолим Тебя, Господь, 육적인 прости нас. 사람으로 돌아가려고 하는 것이 있다면 주님 Забери всякий 그것을 грех. 모두 다 제하여 주시고 성령의 열매를 맺는 성령의 영의 사람으로 되기 위해 저희들을 거룩하게 하시고 더욱더 깨끗게 하여 주시고 더욱더 성령으로 강건케 하여 주시옵소서. Что мы также даем сегодня эти 주님 пожертвования в Твои 또한 руки. 주님의 전에 주님의 날에 드릴 수 있게 하여 주시니 Благослови, чтобы 감사드립니다. эти финансы принесли плоды, 이 Господь, 재정이 духовные плоды. 영적인 열매를 주님의 나라에 맺어드리는 일에 쓰여지게 하여 Господь, 주시옵소서. используй нас для славы Своей. 주님의 영광을 위해 저희들과 저희들의 가정을 사용하여 주시옵소서. Чтобы с нами то, что угодно Тебе, то, что есть в Твоей воле. 주님 앞에 선한 것이 우리에게 큰 복임을 깨달아 알게 하여 Во имя Иисуса 주시옵소서. Христа мы молимся. 감사드리며 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 아멘. 그 나라에서 한 달 동안 4단계